We will begin our class. Yeah, today's topic is barriers to communication. So, when you're talking to somebody, what kind of barriers would you expect? మీరు ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాంటి అవాంతరాలు వస్తాయి? What kind of barriers would you face? So, nobody is turning again. So, we are moving to, I think directly we are moving to the lesson is okay. So, let me present my PPT. I think a window, no. Harshvardhan is also joining. It's a multiple class. There are one or two students. I think Google may not provide lot of support if we start more than 100 students. I cannot admit the capacity is only 100 students. So yeah, now let me present this slideshow from the beginning. So barriers to communication. Barrier means అడ్డం అంటే అవరోధము అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బ్యారియర్ అంటాం. సో కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్లో అవరోధం అయితే ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎవరైనా అవరోధం కలిగించారనుకోండి, మీకు ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. ప్లస్ సో ఒక 5 minutes ఇలానే ఉంచుతాను, తర్వాత దీన్ని బిగ్గర్ చేస్తాను. సో బికాస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో చూద్దాం. డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ఏముండదు. డెఫినేషన్ అంటే ఏముంటుంది? ఎవరైనా ఆపితే ఏమవుతుంది? మీ ఐడియా, మీ ఫ్లో, మీ థాట్ పోతుంది. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ definition: conditions in a workplace that interfere with the effective exchange of ideas or thoughts, that is the barrier to communication. Suppose when you are communicating with somebody, you have some problems, suppose interfering, suppose your telephone network is not good, so that is the interference. Or that opposite person is doing something and talking to you, he is watching TV and making big sound and talking to you, so that interference will stop your effective exchange of ideas. That is the barrier. Okay, we are moving to the barriers to communication. సో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి అవాంతరాలు ఉంటాయో చూడండి. ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యారియర్స్. ఫిజికల్ మీన్స్ యూ సీ హియర్ టైం. మీరు ఏ టైంలో ఫోన్ చేశారనే దాన్ని బట్టి కూడాను కమ్యూనికేషన్ అర్థమవుతుంది. కరెక్ట్గా మీరు ఏదో చేయకూడని టైంలో చేశారు, సో యూ కెనాట్ పాస్ ద టైం, యూ కెనాట్ పాస్ ది కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యు మీన్. The place, you are in public place in a daily market and you are talking to the customer, so definitely it is a physical barrier. Space, space in the sense a climate. It is a cloudy climate. This space I will discuss later. I don't get exactly what does that mean, space. Climate, when you look at the climate outside, it's suppose it's the rainy climate, you are talking to your customer, so the other person may not listen to you because some sound is going on, some noise, so the network system may not work properly. So the exact situation is like this. Here it's lightly drizzling at our college campus. డ్రిజ్లింగ్ అంటే లైట్గా తుంపర్లు పడడాన్ని డ్రిజ్లింగ్ అంటాం. DRIZZLING, డ్రిజ్లింగ్. It's a drizzling here. So noise, so suppose here some work is going on beside our office, some parking space they are creating, rain canal they are building, so you get some disturbance from my side also. So that kind of disturbances comes under the physical barriers. Okay, environmental comes to the climate, so these are called physical barriers.
When you go to the semantic barriers, okay, semantic means language barriers. Suppose when you are talking to a customer who he knows only Hindi, he doesn't know English, so you will face some problems. You cannot explain what is your problem or communication. So then, choice of medium means either you choose Hindi or English, Telugu, like that. Cultural barriers, cultural in the sense, suppose we Indians use some colors differently. In Western they use some colors differently, so I will explain you later that part. Diversity of cultures, suppose you go to North India, suppose Meghalaya, Tripura, some more northeast states. There are seven sisters states: Nagaland, Manipur, Tripura, Assam. There are two more, I have forgotten them. అక్కడ షార్ట్లు వేసుకుంటారు అమ్మాయిలు కూడా, మిడ్డీ టైప్స్ వేసుకుంటారు. ఐ విల్ షో దెమ్ దట్ దట్ that kind of cultural, no, they understand very well. When it comes to our South India, we wear saris. So that kind of cultural barriers will be there. Let me show you some more pictures regarding that. So what are the seven sisters of Indian states? Northeast India, let us look at their cultural dresses, all those things. Yeah, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Assam, Sikkim. See, I don't get the Sikkim, that's why I have typed in Google. You can remember M మీద రెండు ఉన్నాయి, మణిపూర్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, త్రిపుర, ఎన్టీ. యాంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏఎన్టీఎస్. ఏ అంటే అస్సాం, ఎన్ అంటే నాగాలాండ్, టీ అంటే త్రిపుర, ఎస్ అంటే సిక్కిం. ఏఎన్టీఎస్, యాంట్స్. MM, ants. Okay. How many are there? Mizoram, Manipur, Meghalaya. There are triple M. Triple M ants అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ 7 గుర్తుంటాయి. Okay. Arunachal Pradesh is being the largest among 7 sister states. Arunachal Pradesh has the 26 major tribes and 100 sub-tribes. This is very... So Arunachal Pradesh is also like that. చూడండి, అక్కడ 8 ఉంటాయి కానీ ఇట్ని 7 సిస్టర్స్ 7 అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఇండియా అండ్ దేర్ బ్రదర్. యా, ఇక్కడ చూడండి మీరు కల్చరల్ వేరియేషన్స్ తెలుస్తుంది. యూ లుక్ ఎట్ దేర్ కల్చరల్. ఓకే, జస్ట్ డ్రెస్ స్టైల్ ఆఫ్ Mizoram or suppose Tripura, you take. So these people, their dresses are like this. Okay, you come to South India, you know very well South India dress styles. So we wear saris or oni, langa onis. So these cultural differences, okay, when you go to Western, they different. So when you come to business organization, your company may be having across the world. ఇండియాలో ఉండొచ్చు. మీకు చూడండి, ఇప్పుడు టాటా అనేది ఇండియానే కాదు, ఈ టాటా స్టీల్ అనేది ఫారెన్ లండన్లో కూడా ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడైతే ఎలాగో మనకి బ్రాండ్స్ పీటర్ ఇంగ్లాండ్, ఫారెన్ బ్రాండ్స్ ఏమైతే మనకు దొరుకుతున్నాయో మనకి కూడా కొన్ని ఫారెన్ కంట్రీస్లో కూడా అమ్ముతారు. సో అలా మన చూడండి, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇంకా మీరు వెళ్తే అటు దుబాయ్ అక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. సో డోంట్ థింక్ అవర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఓవర్సీస్. So our Indian companies also are working in abroad. Okay, and even SBI is there in all over the world. చాలా కంట్రీస్ లో SBI, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. అక్కడ ఫారెన్ కస్టమర్స్ కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ మన ఇండియాలో కూడా ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని.
వాటిల్లో కూడా మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు వాటి నామ్స్ని తీసుకొని. సో నౌ మార్కెట్ ఈజ్ వరల్డ్ వైడ్, సో ఎనీబడి కెన్ డూ the business entire world, okay, keeping or establishing an organization. So now let me share with you again the PPT. So that is the cultural differences. Then what are there? So let me explain you all this technical అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. So let me explain you all those one by one. Timing, okay. When you're working in a company, the time shift may be different, okay. A shift, B shift, C shift, according to 8 hours for shift. So ala మీకు ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్సో. సో ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక షిఫ్ట్లో జరిగిన ఏదైనా పని కానీ ఏదైనా డ్యామేజ్ కానీ అవతల వాళ్ళకి తెలియచేయాలి. అలా చేయడం వల్ల దాన్ని రెక్టిఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్. మీకు చెప్పాల్సిన దానికంటే అవతల వ్యక్తి ఎక్కువ చెప్పాడు అనుకోండి, మీకు అది అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. సో అవతల వ్యక్తి ఎంత రిసీవ్ చేసుకోగలడో కూడా విని మనం అంతే చెప్పాలి. అది కాకుండా ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, then they cannot process that information and they cannot understand, they cannot analyze. So their mental capacity is not that much to understand your overload of information. సో ఇన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మన పేజెస్ పంపకూడదు, లేదా ఈ గూగుల్లో టర్మ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ లాగా ఉంటాయి. మనం టర్మ్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాగా ఈ గూగుల్ లాగా చాలా పేజెస్ పంపామనుకోండి, అవతల చదివేవాడు కొంచెం సబార్డినేట్ లోలో ఉన్న, వాడి లాంగ్వేజ్ తక్కువ ఉన్న చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డిపెండ్ అపాన్ ది అదర్ పర్సన్, అవతల ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారో చూసుకొని వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. ఎక్కువ చెప్పకూడదు, ఓవర్లోడ్ ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఓవర్లోడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఎర్రర్స్, తప్పులు పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇదంతా అర్థం చేసుకొని చెప్పేలోపు టైం వేస్ట్ అయిపోవచ్చు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వచ్చు. ఓకే. నెంబర్ 3, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్స్. సపోజ్ మీకు ఒక విషయం చెప్తూ మళ్ళీ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ నేను సపోజ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 7 సిస్టర్స్ వాటి గురించి చెప్పాను, అక్కడ కల్చరల్ కోసం చూపించాను. ఓకే, ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అని. అలా కాకుండా మీకు ఒక కమ్యూనికేషన్లో సంబంధించి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తూ మధ్యలో నేను మళ్ళీ ఏదో ఒక చిన్న మ్యాటర్ని ఇరికించాను అనుకోండి, ఒక గాసిప్ కానీ, ఆ పలానా మన కస్టమర్ ఇలా చేశాడంట, లేదా పలానా ఆఫీస్లో ఇలా జరిగిందంట, మళ్ళీ రేపు నువ్వు ఈ పని చేసే అన్నాను అనుకోండి, రేపు మార్నింగ్ 8 కల్లా వచ్చేయమ్మా, నువ్వే చేయాలి, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళందరికీ మీటింగ్ పెట్టే 8 కల్లా. యా. సో వెన్ యూ డీవియేట్ ద టాపిక్, వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సీరియస్ మ్యాటర్స్, అప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. వాడు అది నిజం ఒరిజినల్ మర్చిపోయి ఈ కహానీయే గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు. కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ మీకు చూపించాను, వాల్యూస్, బిలీఫ్స్. ఓకే, మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ వేరుగా ఉంటుంది, సో స్టేట్కి మారిపోతూ ఉంటుంది కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్. వెన్ యూ గో టు మార్వాడి పీపుల్, వాళ్ళు శారీ వేసుకునే విధానం ఒక విధంగా ఉంటుంది. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ తెలుగు పీపుల్, వాళ్ళు శారీ కట్టుకునే విధానం ఒక విధంగా ఉంటుంది. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ ఇండియన్, లుక్ ఎట్ హియర్, ఇన్ ఇండియా వైట్ రెఫర్స్ టు ది మార్నింగ్. సో తెల్ల చీర కట్టుకొని ఎవరన్నా ఉంటే మనం జనరల్లీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ట్రెడిషనల్లీ ఎప్పుడు కట్టుకుంటారు, వాళ్ళు చాలా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కట్టుకుంటారు. మార్నింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వెన్ సంబడి డైస్, we wear white sarees. In Western countries, they wear white saree when they are very happy. So let me show you some images so that you will understand. Yeah, just give me time. It's not functioning. Yeah, just wait few seconds. Yeah. So white saree. Somebody is joining, I think. Yeah.
You first of all look at the black dress. When do Western people wear black dress? You just see the images. Actually, they wear this, when a mourning or funeral. Okay, some funerals they wear Western funeral dress. You look at here, all are wearing, black dress. They are carrying it. So they prefer black dress. Here also, in the morning అంటే చనిపోయినప్పుడు ఇలా ఉంటారు. సో ఇన్ ఇండియా ఐ కాంట్ సే డైరెక్ట్లీ వైట్ డ్రెస్ ఎప్పుడు వేసుకుంటారంటే కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. వైట్ డ్రెస్ ఫర్ ఫ్యూనరల్. హియర్ వీ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్ యాక్చువల్లీ. మీకు తెలుసు పాతల కాలంలో తెల్ల చీర కట్టేసి ఒక మూలన కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. వెన్ సంబడి ఈస్ డైడ్ మనం ఏమంటాం వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఫ్యూనరల్ రైట్స్ చేస్తారు. ఫ్యూనరల్ రైట్స్ అంటే 16వ రోజు అని, వాటిని తెలుగులో తద్దినం సంథింగ్ సేస్ లైక్ దట్. సో వీ యూజ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ వెన్ ఆస్పీషియస్ డే ఇఫ్ సంబడి ఎక్కువగా తెల్ల శారీలు ఇష్టపడరు. అంటే ఇన్ ఇండియా అంటే కొంతమంది ఇష్టపడతారు. ఐ కాంట్రవర్సీ ఈస్ దేర్. జనరల్లీ ద పీపుల్ ఫాలోస్ దట్ ట్రెడిషన్. ఓకే, అలాంటి బిలీఫ్స్ ఉంటాయి, అవి అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ ఇండియా సింబల్స్. మన సింబల్స్ చూపించేటప్పుడు చూడండి, వెన్ యూ షో ఇన్ ఇండియా మెనీ పీపుల్ డోంట్ గెట్. సపోజ్ మీరు ఈ సింబల్ చూపించండి, సింబల్స్. యాంగ్రీ సింబల్, I forgot how to use that. No, that's different. మీకు అది నేను కనిపిస్తేనే కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. లెట్ మీ షో యూ సమ్ సింబల్స్. సినిమాల్లో కూడా చూపిస్తుంటారు, ఏళ్ళు చూపించడం కానీ పైకి తీసి. అలా మన ఇండియాలో పెద్దగా ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ కోపం తెప్పిస్తుంటుంది అలాంటి సింబల్స్. సో వీ షుడ్ నాట్ షో సచ్ సింబల్స్. సో అవతల కల్చరల్ వాళ్ళు, సో బ్రిటిషర్స్కి అయితే ఇంకా మరీ ఎక్కువ కోపం వచ్చేస్తుంది. Let me make it a big one now from current slide. Faulty planning. Suppose if you don't plan properly, your business communication will go failed. Okay, what are the planning we have to do? Choice of words. అవతల వ్యక్తితో ఎలాంటి పదాలు మాట్లాడాలి. Choice of words you have to take. Selection of channel. వాళ్ళతో ఏ ఛానల్లో మాట్లాడాలి. దట్ మీన్స్ ఎలా ఫోన్లో మాట్లాడాలా, లేదా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడాలా, వీడియో కాల్ చేయాలా, మామూలు కాల్ చేయాలా, మెసేజ్ చేయాలా. దట్ ఈస్ ద ఛానల్. మోడ్ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద ప్రజెంటేషన్ ప్లాన్. ఓకే, మీరు ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వదలుచుకున్నారు, మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నారు, అప్పుడు ఎలా పీపీటీ చేయాలా, లేదా ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుందా, చార్ట్స్ చూపించాలా, అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్స్, బార్ చార్ట్లు కానీ, ఓకే, ఫిగర్స్ కానీ, టేబుల్స్ కానీ అవి వేసి చూపిస్తే బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అవి లేకుండా ఊరికి 10 లక్షల 20 లక్షలు, 10 కోట్ల 20 లక్షల 374 రూపాయలు గెయిన్ చేశాం, లాస్ట్ ఇయర్ 11 కోట్లు వచ్చింది, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటే నచ్చదు వాళ్ళకి. మీరు ఒక డయాగ్రామ్ వేసి చూపించారనుకోండి ఫిగరేటివ్గా, అక్కడ ఆ చార్ట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే పెరిగిందా లేదా తగ్గిందా చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ వాల్యూస్లో పెద్దగా తెలియవు. సో అప్పుడు అది బాగా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ చార్ట్స్ అండ్ ప్రజెంటేషన్స్ వెన్ యూఆర్ ప్రజెంటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ పీపీటీ. ఫోకస్. మీరు ఈ కమ్యూనికేషన్లో ఫోకస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం ఫోకస్ చేస్తారు? మనల్ని ఫోకస్ చేసుకుంటున్నామా, మనం డీల్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ని ఫోకస్ చేస్తున్నామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూడండి,
ఒక్కోసారి మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటో తెలియదు, కానీ దాంట్లో వచ్చిన షారుఖ్ ఖాన్ లేదా అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ మాత్రం గుర్తుంటుంది. ఆ సౌండ్, వాళ్ళు పాడిన పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. సో వీ షుడ్ నాట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మెసేజ్ డీవియేట్ అయిపోయినట్టు. మేబీ అది పాపులర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ పాపులర్ అవ్వకుండా అడ్వర్టైజ్మెంట్ పాపులర్ అవుతుంది. సో వ్యూవర్స్ రిమెంబర్ విజువల్స్. మన విజువల్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా మెసేజ్ కూడా అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. సో డిస్టెన్స్ని కూడా మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. డిస్టెన్స్ ఎలాగా, లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే అవతల అమెరికాతో మాట్లాడాలి. సో ఎలా ఎలా టెలిఫోన్ కనెక్షన్ సరిగా ఉన్నాయా లేదా లాంగ్ డిస్టెన్స్ టెలిఫోన్ కంటే వీడియో కాల్ చేయాలా, లేదా ఆన్లైన్ గూగుల్ మీట్ చేయాలా. సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ లైక్ దాట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్స్, ఇంతకుముందు చెప్పింది ఇదంతా. దెన్ అగైన్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్ట్స్. సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్ట్స్ మీన్స్ ఈ సిస్టంలో కొన్ని ఫాల్ట్స్ ఉంటాయి. ఏదన్నా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు అందులో. అంటే మేనేజర్కి చెప్పాలా, లేదా హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి చెప్పాలా, ప్రొపరేటర్కి చెప్పాలా, డీన్కి చెప్పాలా, వాళ్ళల్లో అవి తెలియకపోవడం వల్ల కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయలేరు. అది పక్కా తెలియాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి. సో దట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటారు వాటిని. అంటే ఎవరి రోల్ ఏంటి, ఎవరు ఏ జాబ్ కోసం నియమించబడ్డారు, అది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఏదో ఒక విషయాన్ని అక్కడ రిసెప్షనిస్ట్కి చెప్పి వెళ్ళిపోతే అది పని అవ్వదు. సో కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్తేనే పని అవుతుంది. సో ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ లేకపోవడం వల్ల కూడా దేర్ మే బి ఎ ప్రాబ్లం. సో ఐ థింక్ సంబడి వుడ్ లైక్ టు జాయిన్. లెట్ మీ చెక్ దెమ్ వన్స్. Yeah, she has joined just now. సో ల్యాక్ ఆఫ్ సూపర్విజన్, మీరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల కూడా మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మన మేనేజర్ ఏం పట్టించుకోడరా, ఆయన క్యాజువల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. 9 అయిందా వెళ్ళిపోతాడు. ఇక మనం అలా చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం, మీరు 10 దాకా చేయండి, ఇతను 9కి వెళ్ళిపోతాడు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ సూపర్విజన్, సో పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, ట్రైనింగ్ సరిగా లేకపోవడం, ఇలా ఉండడం వల్ల ఇవి సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి ఫాల్స్, సిస్టంలో ఉన్న లోపాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ వీ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్ అంటే సంస్థాగత లోపాలు. సంస్థలో ఎలాంటి లోపాలు ఉంటాయంటే, ఒక్కోసారి పాలసీస్ ఉంటాయి చాలా పెద్దగా. ఐ థింక్ సంబడి వుడ్ లైక్ టు జాయిన్ అగైన్, మేరీ. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అవి క్లియర్గా ఉండవు. అంటే ఎవరి రోల్స్ ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా ఉండవు దాంట్లో, అవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. ఇంకో చూడండి, బిహేవియర్స్ ఆఫ్ టాప్ మేనేజర్స్. పైన ఉండేవాళ్ళు బిహేవియర్ సరిగా లేకపోయినా మెసేజ్ క్లియర్గా ఉండదు. నెక్స్ట్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అవి సరిగా ఫాలో అవ్వకపోయినా కూడా మనకి మెసేజ్ అనేది క్లియర్గా ఉండదు. ఓకే, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, పూర్ మెసేజెస్, పంపాల్సింది సక్రమంగా పంపకుండా చాలా తక్కువ క్వాలిటీ వర్డ్స్ తోటి, ఉండాల్సిన పదాల కంటే కొన్ని. చూడండి, మీరు సన్నగా ఉన్నారు అనడం వేరు, బక్కగా ఉన్నారు అనడం వేరు. సో నేను చాలా ఇది బక్కగా ఉన్నారు అంటే ఏమవుతుంది, మీకు నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ సన్నగా ఉన్నారు అంటే మీకు పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. రెండు మీనింగ్లు ఒకటే అయినప్పటికీ నేను ఎంచుకున్న పదం అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ చూసుకొని ఆ మెసేజ్లో టైప్ చేయడం జరగాలి. సో అలా చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది మనం పూర్ మెసేజ్ అంటాం. సో మెసేజెస్ పంపేటప్పుడు చూసుకోవాలి. వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ జెస్చర్స్. సో నేను చెప్తుంది ఒకటై ఉండి మీకు ఇక్కడంటే నా వీడియో కనిపించడం లేదు, సో నేను మాట్లాడుతున్న దానికి నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి లింక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీకు వినాలనిపించదు. నేను ఏడుపు మొహం పెట్టి మీకు నవ్వుల గురించి చెప్పడం, లేదా నవ్వుతూ ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే మీకు చూడాలనిపించదు. సో కమ్యూనికేషన్ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యారియర్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. సో అగైన్ సపోజ్ చూడండి, కొంతమంది గుడ్ మార్నింగ్, యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ విషింగ్ సంబడి ఇన్ ద కంపెనీ. మీ మేనేజర్ అలా వెళ్తూ ఉంటాడు, మీరు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినా మీకు వెళ్ళి చూడకుండా ఆ గుడ్ మార్నింగ్ అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. మీకు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ గెట్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్
opinion about him, and also you don't pay attention to him. మీరు అతనికి ఇంపార్టెన్స్ కానీ అటెన్షన్ కానీ ఇవ్వరు, లేదా అతను ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు సరిగా వినరు. సో అంటే ఏంటి? ద ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇండివిజువల్, ఐ సీ పర్సనల్లీ దిస్ వన్ ఆల్సో. నేను ఎవరికైనా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చూడకుండా ఉంటే, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే, మనకేమో అనవసరంగా చెప్పామన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం వీ వోంట్ విష్ దట్. సో ఇండివిజువల్ లింగ్విస్టిక్ ఎబిలిటీ. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ వెరీ లెస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ఇష్యూ. అవతల వాళ్ళు ఏదో పెద్ద విషయం చెప్తున్నారు, దాని మీద నాకు నాలెడ్జ్ లేదు, అప్పుడు కూడా నాకు ఆ కమ్యూనికేషన్ అర్థం కాదు వాళ్ళు ఏం చెప్తుంది. ఇప్పుడు మీరు నాకు న్యూటన్స్ సెకండ్ లానో థర్డ్ లానో చెప్తే నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బికాస్ ఐ డోంట్ నో దట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అవగాడ్రో థియరీ చెప్తే నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు. మేబీ యు ఆర్ వెరీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్, నాకు దాని గురించి తెలియకపోవచ్చు. సో అలాంటి అంటే నాకు ఆ ఎబిలిటీ లేదు, లింగ్విస్టిక్ ఎబిలిటీ, లేదా మీరు మాట్లాడే విషయం గురించి నాకు అవగాహన లేకపోవడం. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ది ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. నౌ సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ చూద్దాం. సో వీ విల్, ఓకే డోంట్ వరీ, వీ విల్ పెద్దగా చేసి మళ్ళీ మొత్తం చెప్తాను. వీ విల్ డిస్కషన్ ఆన్ ఇట్, వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ ఇట్. సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ మీన్స్, సైకాలజీ అంటే మన మైండ్ పరంగా అని. ఓకే, ఫిల్టరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను, మీరు దాన్ని ఏం చెప్తారు? మంచిగా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని బ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తొలగించేసి అవతల వాళ్ళకి చెప్పేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిల్టరింగ్. ఉదాహరణకు చూడండి, మీరు ఒక ప్రిన్సిపాల్ గారికి కాలేజీ సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా అని చెప్పాలనుకోండి. మీరు రోజు వస్తున్నారా రావట్లేదా, మీ ఫ్రెండ్ గురించి అడిగారు, మీరేం చెప్తారు? వీడు చాలా రెగ్యులర్గా వస్తాడండి. అతను రాని విషయం మీరు చెప్పరు. సో ఎందుకు చెప్పరు అంటే, అక్కడ మీరు చెప్తే మిమ్మల్ని తిడతారనే ఉద్దేశం కావచ్చు. సో మీరు బాగా గొప్పగా సార్ దగ్గర ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలనడం కోసం రెగ్యులర్గా వస్తారని చెప్పొచ్చు. సో దాట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా మీరు కమ్యూనికేషన్ బిజినెస్లోకి వస్తే చూడండి, కింద వాళ్ళు పై వాళ్ళ మేనేజర్స్కి ఎప్పుడు ఈ కంపెనీ పాడైపోతుందని కానీ, లేదా ఒక ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు చెప్పరు. అది కూడా డ్రాబ్యాక్. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పరు, సార్ దగ్గర మీరు ఎప్పుడు కాంప్లిమెంట్స్ పొందాలంటూ ఉంటారు. హెచ్ఆర్ మేనేజర్ దగ్గర కానీ మీరు సినిమాల్లో కూడా చూసుంటారు, బాస్ ఇవాళ మెచ్చుకున్నాడు రా. సో బాస్ తోటి మీరు మన కంపెనీ చాలా డేలా పడిపోతుందండి, మనం తప్పు చేస్తున్నాం అంటే ఏమంటాడు బాస్? మీకు కోపడతాడు. సో అప్పుడు మేము అందుకని మీరు ఏం చెప్పరు, ఎప్పుడు మంచి మంచి కబుర్లే చెప్తా ఉంటారు బాస్కి. సో దోస్ ఆర్ డ్రాబ్యాక్స్. ఓకే, అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిల్టరింగ్. నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్. అజంప్షన్ అంటే ఊహించడం. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ కమ్యూనికేషన్. అజంప్షన్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ఇట్. అక్కడ ఏం చెప్పారో వినకుండా మీరు ఊహించుకునేసి, బాస్ ఇలా అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా రేపు సెలవు ఇచ్చేస్తాడు రా, మనం వెళ్ళవలసిన పని లేదు. సో యూ షుడ్ నాట్ అజ్యూమ్. సో క్లియర్ కట్ మెసేజ్ లేకుండా మీకై మీరు ఊహించుకొని, సో అది చాలా బ్యాడ్ కమ్యూనికేషన్ అనే చెప్తున్నారు, ఊహించుకోకూడదు. సో నెక్స్ట్ ఓపెన్నెస్ ఉండాలి. సో ఏదైనా మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు అడగడం. ఫియర్. మీరు ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి, యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ సజెస్టింగ్ ఆర్ సేయింగ్. మీరు బాగా భయంలో ఉన్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి చెప్పేది మీరు అనలైజ్ చేయలేరు, మీ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ జరగదు. నెక్స్ట్ ఎమోషన్స్. మీరు బాగా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి చెప్పేదాన్ని ఒక విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు చాలా సాడ్గా ఉన్నారు, అప్పుడు అవతల వ్యక్తి చెప్పే మెసేజ్ ఇంకో విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు. బాగా కోపంగా ఉన్నారు, మీరు సరిగా అటెన్షన్ పెట్టలేకపోవచ్చు. అసూయతో ఉన్నారు, సో అవతల మీరు ఆ మెసేజ్ని తీసుకునే విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎంబ్రాస్మెంట్తో ఉన్నారు, చిరాగ్గా ఉన్నారు. సో దీస్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ స్టాప్ హియర్. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సైకలాజికల్ ones is emotions, feeling of love, next fear, fourth one fear, third one openness, second one assumptions, filtering, assumptions, openness, fear and emotions. These are all psychological. When it comes to physiological barriers to communication, we will focus on that. Okay, అవి ఒక 10 ఉంటాయి, అవి కూడా చూద్దాం.
timing, information overload, next information gaps, 4 cultural differences, 5 faulty ప్లానింగ్ లేకపోవడం, 6 ఫోకస్ లేకపోవడం, 7 డిస్టెన్స్, దెన్ 8 వేర్ ఇస్ 8 సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్ట్స్, 8 ఆర్గనైజేషనల్ బ్యారియర్స్. You take the balls from there. And yeah, language barriers, all those things. So I will stop here. We will have a discussion about it. So let me come back to you. Yeah. So this is 10 marks question. As per బికాజ్ చివరిలో చెప్తాను ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చివరే ఉంటుంది. ముందు నుంచే ఎగ్జామ్ మైండ్లో పెట్టుకొని చదివితే మనకేం అర్థం కాదు. సో మీరు ఇది ఎలా రాసినా కానీ ఈజీగా మీరు. సో దిస్ ఈజ్ 50 మార్క్స్ పేపర్ ఇది. ఓకే, బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది 50 మార్కులకు ఉంటుంది. 2 hours ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. సో ఎటొచ్చి మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే వాట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటారు. అప్పుడు మీరు వాట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీకు డెఫినేషన్ వచ్చింది. ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్. యా అంటారు, మొన్న చెప్పుకుంది ఏంటంటే ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ సెండర్ టు రిసీవర్ త్రూ ఏ ప్రాపర్ ఛానల్, అది కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. అలానే రాస్తాం. నెక్స్ట్ బ్యారియర్స్ అనగానే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసి రాస్తాం. సో నేను చకచక చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయినట్టున్నాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ పిన్ పాయింట్ 1 or 2 points. సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ కొన్ని చెప్పగలరా? Who are there? There are many people. I think there are 9 students. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పండి కొన్ని. అట్లీస్ట్ సైకలాజికల్ కావచ్చు, ఫిజికల్ కావచ్చు, మీకు గుర్తున్న బ్యారియర్స్. ఆల్ ఆర్ సైలెన్స్. యా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, కమ్యూనికేషన్కి ఎలాంటివి అవరోధం అవుతాయి? ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నాం మనం. వాట్ ఆర్ ద things stop our or obstruct our కమ్యూనికేషన్కి ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేటటువంటి అంశాలు ఏమేమి చర్చించుకున్నాం? అట్లీస్ట్ గివ్ 1 point each one so that we will finish our essay question. I am waiting for your reply. చెప్పండి, ఒక కమ్యూనికేషన్లో బ్యారియర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఇదే క్వశ్చన్ మీకు అక్కడ లిజనింగ్ స్కిల్స్లో కూడా వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ది బ్యారియర్స్ ఇన్ లిజనింగ్ అని. సో వినటంలో ఉన్నవే కమ్యూనికేషన్లో కూడా ఉంటాయి. బోత్ ఆర్ ఎక్స్చేంజబుల్. మీకు ఇది విన్నప్పుడు ఆ 10 మార్కులు కూడా ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కూడా రాసేయచ్చు. మీకు ఇంకా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ అవ్వలేదు. సో మేబీ ఇన్ జూలై ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ కండక్టెడ్. సో లిజనింగ్ బ్యారియర్స్ కూడా ఇవే ఉంటాయి. నాయిస్ అని. యు ఆర్ నాట్ ఓపెనింగ్ యువర్ మౌత్. ఓకే, ప్లీజ్ సంబడి ఓపెన్ అప్. కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. ఓ, అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం రాదా? ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక సింబల్, మైక్ సింబల్ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు చేత్తో ట్యాప్ చేస్తే మీకు అన్మ్యూట్ అవుతుంది, మీరు మాట్లాడవచ్చు. యా, దేర్ ఈజ్ ఆవుల మేరీ.
And Bhavani is there. Madhavi is there. Avala Mary, Bindu, Yuvraj, Tota Yashaswini, Anita. Yeah, there are more people. Bhargavi Padavala. Yeah, we will ask Bhargavi Padavala. Bhargavi, are you there? Are you there listening? Bhargavi, are you there? Who are there? Sandeep is there. We will ask him. Sandeep, are you there? So what's happening? వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. సిగ్నల్ లేదు సార్. ఓకే, సందీప్ ఇది మాత్రం బాగా చెప్తాడు. వినిపిస్తుంది కానీ సిగ్నల్ లేదు సార్. ఓకే, అరే ఒక పాయింట్ చెప్పరా అంటే అది చెప్పడు. సిగ్నల్ లేని విషయం మాత్రం బాగా చేరవేస్తాడు నాకు. ఓకే సందీప్. యా, హూ ఆర్ దేర్? శాంతి ఈస్ దేర్. విల్ ఆస్క్ శాంతి కేజియా. శాంతి కేజియా, ఆర్ యూ దేర్? ఎస్ సార్. యా, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పు. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ చూసాం, సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ కూడా చూసాం. నీకు నచ్చింది చెప్పు. నచ్చిందంటే ఏదో ఒకటి, అంటే వాటిలో నీకు గుర్తున్నాయి చెప్పమని. ఆర్ యు థింకింగ్? ఏమి గుర్తులేవా? పోనీ ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఎలా రాస్తారు? యా, శాంతి కేజియా ఈజ్ స్పీకింగ్. సార్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. యా, వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ సజెస్టెడ్, వెరీ నైస్. టైమింగ్ సార్. యా, టైమింగ్. బిహేవియర్ వచ్చేసి యా, బిహేవియర్ ఆల్సో ఫిజికల్. ఓకే, టైమింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిజికల్ బ్యారియర్. టైమింగ్, బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. మిగిలిన వాడు కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఈస్ డిస్కషన్. ఓకే, నేను ఊరికి గంట చెప్పినా మీకు ఏం గుర్తుండదు. ఇలా మీలో ఎవరైనా ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారనుకోండి, అవి మీ మైండ్లో ఉంటాయి. ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఓకే, టైం, బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్, ఓన్లీ 2 పాయింట్స్. మిగిలిన వాళ్ళు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనేస్తారు. Bhavani, just now she has joined. I don't ask you Bhavani, please listen. ఇప్పుడే జాయిన్ అయిన వాళ్ళని ఎవరిని అడగను. Yuvraj also, he has just now joined. Bindu is there. She is there from starting. Bindu, can you tell 1 or 2 points? శాంతి చెప్పేసింది కదా సార్, టైమింగ్ అయ్యి. టైమింగ్ చెప్పింది, బిహేవియర్ చెప్పింది, ఇంకేం చెప్పలేదు కదా. నేనా 2 పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి సార్ నాకు కూడా. వామ్మో. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ గుర్తుందా? ఆ, గుర్తుంది సార్ అది. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనకు తక్కువ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదంతా ఫిజికల్ బ్యారియర్సే. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్, అంటే చెప్పాల్సింది చెప్పకుండా ఏరే కహానీలు చెప్పడం, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్. ఓకే,
నెక్స్ట్ మీకు గుర్తొస్తే మధ్యలో చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే, నేను చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు అని సైలెంట్గా ఉండకండి. నెక్స్ట్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్. మీకు నార్త్ ఇండియా చూపించాను, సౌత్ ఇండియా చూపించాను. ఓకే, కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్. దీంట్లో మీరు ఇంకా ఏం చూసుకోవచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వెస్ట్రన్ పీపుల్ వేర్ బ్లాక్ డ్రెస్ ఆన్ మౌర్నింగ్. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇండియాలో మనం ఎవరైనా చనిపోతే వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు. అంటే అందరూ కాదు, పర్టికులర్ ఎవరైతే దాంట్లో ఉంటారో వాళ్ళు మెయిన్. దట్ ఈస్ ది కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఫాల్టీ ప్లానింగ్. ఓకే, ఫాల్టీ ప్లానింగ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది ప్లానింగ్ అని. ప్లానింగ్ సరిగా లేకపోవడం. ఓకే, ఫాల్టీ ప్లానింగ్ అంటే మీరు చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని, నెక్స్ట్ సేల్స్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రాఫ్స్ చార్ట్స్ ఇవి వాడాలని. ఓకే, అది చెప్పాను అక్కడ. ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. అర్థమవుతుందా? ప్లానింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫోకస్ అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్పాను, ఫోకస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ పెరిగినప్పుడు మీరు అది టెలికమ్యూనికేషన్ వాడాలా, ఏ మీడియం తీసుకోవాలనేది మీకు తెలియాలి. అవి ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్ట్స్ అంటే సిస్టంలో ఏమైనా లోపాలు, అంటే మీ దగ్గర ఏమైనా కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, అంటే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఎవరి రోల్ ఏంటి, ఎవరు ఎలా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు. సో మేనేజర్కి చేరవేయాల్సింది మీరు రిసెప్షన్లో చెప్పి వెళ్ళకూడదు. సో ప్రాపర్గా అంటే ఎవరికి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, ఎవరికి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనేది తెలియాలి. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, సిస్టమ్ డిజైన్ ఫాల్ట్స్. అంటే ఇది కూడా బ్యారియర్ అనే. సరిగా లేదనుకోండి, అది మీరు ప్రిన్సిపల్కి చెప్పాల్సిన కంప్లైంట్ మీరు ఆయమ్మ గారితో చెప్పారు. సపోజ్ మనకి ఎవరున్నారు, ఆయమ్మ గొల్లమ్మ గారితో చెప్పారు, సాల్వ్ అయిపోతుందా? అంటే మీకు అది తెలియాలి. మీకు తెలియదు కాబట్టి ఎవరికొరు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. లేదు, ఇంగ్లీష్ సార్కి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. నో, యువర్ ప్రాబ్లం విల్ నాట్ బి సాల్వ్డ్. ఓకే, వెన్ సంబడి అంటే ఆ రోల్ ఎవరిది, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది తెలుసుకొని వాళ్ళకి చేరవేస్తే ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేషన్ రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్. ఇంకా ఏంటి, ఆర్గనైజేషనల్ రోల్స్. మీకు దాంట్లో కూడా మనం చూసాం ఏమని, పాలసీస్, స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అవి కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి చూసాం, సెమాంటిక్స్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ పూర్ మెసేజ్, సరిగా మెసేజ్ చేయకపోవడం. ఓకే, ఇంకా ఎమోషన్స్ సరిగా చేయించకపోవడం, అది కూడా చూసాం. ల్యాక్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లింగ్విస్టిక్ ఎబిలిటీ కూడా చూసాం. ఇప్పుడు సైకలాజికల్గా ఏమైనా గుర్తున్నాయా చెప్పండి. అక్కడ మీకు ఒక 5 చెప్పాను సైకలాజికల్ అని. కానీ సంబడి ఒక్కటన్నా చెప్తారా సైకలాజికల్ అంటే మెంటల్గా సంబంధించి? ఫస్ట్ది అయితే ఫిల్టరింగ్ అని చెప్పాను. ఫిల్టరింగ్ మీన్స్ మీకు ఏది కావాలో దాన్ని తీసుకొని చెప్పడం, ఫిల్టర్ చేసి మిగిలింది అంటే మీ హెడ్ ఆఫీస్కి దీంట్లో సంస్థలో ఉన్న లోపాలు అవన్నీ ఏం చెప్పకుండా మీ బాస్ దగ్గర మంచి మార్కులు కొట్టేయాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడాన్ని ఫిల్టరింగ్ అంటారు. ఓకే, ఫిల్టరింగ్. సెకండ్ వన్ అజంప్షన్స్, ఊహించుకొని చెప్పేసేయడం. ఇవన్నీ సైకలాజికల్కి సంబంధించినవే. ఓకే, అజంప్షన్స్ ఎప్పుడు చేయకూడదు. సో బాస్ ఈ విధంగా అన్నాడంటే అది దాని ఉద్దేశం ఇంకొక విధంగా ఉంటుందని ఊహించుకొని అలా చేయడం. నో, యూ షుడ్ నాట్ అజ్యూమ్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ ఓపెన్నెస్ ఉండాలి. ద ఫోర్త్ వన్ ఫియర్, మీరు భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు అవతల మెసేజ్ మీకు అర్థం కాదు. ఫిఫ్త్ వన్ ఎమోషన్స్. ఎమోషన్స్కి సంబంధించి మీకు ఒక 4-5 చూపించాను. మీరు జెలసీ అని, హ్యాపీనెస్ అని, ఇంకా ఎంబరాస్మెంట్ అని, యాంగర్ అని, ఇలాంటి ఎమోషన్స్తో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు కమ్యూనికేషన్ని యూ కెనాట్ అనలైజ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్లీ. మీరు అనలైజ్ చేయలేరు, దాని మీద ఫోకస్ చేయలేరు. సో దీస్ ఆర్ ది సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్. నెంబర్ 1 ఫిల్టరింగ్, మీకు కావాల్సింది తీసుకొని బాస్కి డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పకుండా ఉండడం. నెంబర్ 2 అజంప్షన్స్, మీకై మీరే ఊహించుకోవడం. నెంబర్ 3 ఓపెన్నెస్,
అంటే మీ దగ్గర ఓపెన్నెస్ ట్రస్ట్ లేదనుకోండి, అవతల వ్యక్తి చెప్పడు మీకు అన్ని విషయాలు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4 ఫియర్. సపోజ్ మీరు భయపడుతూ ఉంటే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకే, మీరు అది అర్థం కాదు కమ్యూనికేషన్. నెంబర్ 5 ఎమోషన్స్. చూడండి, ఒక్కోసారి మీరు భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ భయంలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీరు మర్చిపోతారు. అందుకే భయంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఎలా జరుగుతుంది, మీరు మేనేజర్ దగ్గర సడన్గా వెళ్ళిపోయారు, ఆయన ఏదో అడిగితే ఏదో చెప్పేసి వస్తారు. ఎందుకంటే ఆ భయంతో మీరు ప్రిపేర్ అయినంతా మర్చిపోతారు. ఒక్కోసారి ఇది ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీకు జరుగుతుంది. మీకు ఎగ్జామ్ అనే భయం ఉండడం వల్ల అక్కడ ఆ క్వశ్చన్కి ఏం గుర్తురాదు, ఫస్ట్ బ్లాంక్ అలా అయిపోతుంది. ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ రాయగానే ఆ భయం పోయి మళ్ళీ మొత్తం గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఎమోషన్స్. ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్, భయం, కంపాషన్, యాంగర్, జెలసీ, ఎంబ్రాస్మెంట్, ఇవన్నీ మనం చూసాం. సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ టుడే? మీకు ఇది అర్థమైందా? దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్ థింగ్స్. నాయిస్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు జనరల్గా కూడా రాయొచ్చు. ఏదైనా నాయిస్ ఉన్నా కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్ అవుతుంది. యా, బిందు ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్. అర్థమైంది సార్. వెరీ గుడ్. మీకు దీని మీద రాయమంటే ఎన్ని పేజీలు రాస్తారు? ఈ సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టుకుంటూ ఎన్ని పేజీలు రాస్తారు? వీలైతే చార్ట్ కూడా గీయవచ్చు. మీకు చార్ట్కి సంబంధించి కూడా మీకు ఎలా గీస్తారనేది ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ షో దట్. మీరు ఆ బొమ్మను నేను ఎక్కడ చూపించాను? యా, ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఈజ్ appearing to you. ఇది మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. తీసుకున్నారా? మీరు చేతితో క్లారిటీగా కనిపించట్లేదు సార్. కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి, మీ మొబైల్లో జూమ్ అవుతుంది. ఇలా పించ్ చేయండి, జూమ్ అవుతుంది. క్లారిటీగా ఉంది సార్ నాకు. ఓకే, మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్. దీన్ని కానీ మీరు అంటే ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకుంటే మీరు అసలు ఇక అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి ఇందులో. ఎస్ సార్. స్క్రీన్ షాట్ తీసారా? చాలు. ఇక ఇది మీ దగ్గర ఉంటే ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ మీరు చూసుకోవచ్చు. కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్. మీరు ఓన్గా రాసే కెపాసిటీ పెంచుకోండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక సార్ చెప్పింది బట్టి కొట్టాల్సిన పని ఉండదు. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీరే రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్స్ విత్ దిస్ వీ ఎండ్ ద క్లాస్. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. మీకున్నట్లయితే ఇప్పుడే చెప్పచ్చు. లేదు అంటే మీరు మెసేజ్ బాక్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు, అక్కడ లేదు అని రాయండి. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైంది సార్. యా, నో సార్. భవానీ is saying no. Okay. Santi Kezia said no sir. Any doubts? No. So I will end this now. End చేయొచ్చా? పూజ సార్. ఎఫ్ఎఫ్ ఫాండా అంటే భవాని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇదే పేరు. ఆ అమ్మాయి పేరు ఏముంటుంది? డేంజర్ అని ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఎఫ్ఎఫ్ డేంజర్ అని పెట్టుకుంది ఆ అమ్మాయి. మీ ఫ్రెండ్ ఆ అమ్మాయి? దుర్గా ఆర్ట్సా సార్? మీ ఇద్దరు ఎఫ్ఎఫ్ అనే ఉంటుంది అక్కడ, అందుకే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. బీకామ్ లో ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి ఎఫ్ఎఫ్ డేంజర్ అని. అవును సార్, ఇద్దరు వదిన మరదలు సార్. అది మీరు ఎఫ్ఎఫ్ అని, అందుకే మీరు పేరు మార్చుకోవట్లేదు కదా. మేడం గారు మీకు చెప్పారు, కరుణ్ కుమార్ మేడం గారు ఎలా పేరు మార్చుకోవాలో చెప్పారు. అయినా మీరు మాత్రం ఎఫ్ఎఫ్ పాండా ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకొని నన్ను భయపెడతా ఉంటారు. ఓకే, ఎనీహౌ నీది మైండ్లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పాండా ఉంటుంది, పాండాని చల్లా పూజకు మైండ్ లింకప్ చేయాలి కదా. చాలా సార్లు చెప్పారు సార్, నేను పూజ చెప్తే మీరు ఇంటి పేరుతో సహా చెప్తారు సార్. ఓకే, ఇంతకు ముందే ఆ అమ్మాయి క్లాస్లో నేను ఉండి ఎఫ్ఎఫ్ అనేది నా మైండ్లో ఉండడం వల్ల భవాని అనుకున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ. రేపటి నుంచి ఎఫ్ఎఫ్ పాండా అని పిలుస్తానులే. ఓకే సార్.
కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాను చల్లా పూజకి భవానీకి. ఓకే, అండ్ విత్ దిస్ వీ విల్ ఎండ్ దిస్ కాల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. ఎంజాయ్ ద హాలిడేస్ ఆల్సో. సండే, I think tomorrow is second Saturday. Let me think about it and I will inform you the message. ఓకే సార్. Okay, sir. Yeah, enjoy English reading and all the remaining subjects readings also. కొంత అలవాటు చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మంత్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలవాటు అయితే చదవాలనిపించడం అప్పుడు పెద్ద బద్ధకంగా ఉండదు. రోజు చదువుతుందే కదా అనిపిస్తుంది. ఒకేసారి చదవాలి బుక్ తీయాలంటే మాత్రం మీరు చాలా ఫీల్ అయిపోతారు. ఓకే, Okay, sir. నేను వెళ్ళిపోతాను. యూ మే కంటిన్యూ యువర్ కాల్.